नमस्कार। धोळका एज्युकेशन सोसायटी संचालित डीएलएड कॉलेज श्री शिव शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखा देवी सिंह डीएलएड प्रथम वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आपणे प्रथम वर्षनो कोर्स 2B भारतीय शिक्षण दर्शन अने प्रवर्तमान भारतीय समाज एनो अभ्यास करीशुं। भारतीय एटले कि कोर्स 2B पहलू प्रकरण भारत में शिक्षण प्रणालीनो विकास एनो अभ्यास आपणे करी रह्या छीए। आ पहला प्रकरणनो अभ्यास आपणे अगाउना विडियो द्वारा केटलाक मुद्दाओ द्वारा करेल छे। तो जे मुद्दाओनो अभ्यास आपणे करी लीधेल छे ए तमाम मुद्दाओने पण फरीथी आपणे अहींया एक वखत याद करी लईए। तालीमार्थी बहनों, अहींया आप जोई शको छो ए जे मुद्दाओ छे ए तो अहींया पहलो मुद्दो छे प्रस्तावना, बीजो मुद्दो छे उद्देश्य, तीजो मुद्दो छे वेदकालीन शिक्षण व्यवस्था। एनो अभ्यास पण आपणे एना 6 पेटा मुद्दाओ द्वारा करेल छे। ए तमाम पेटा मुद्दाओ पण आप अहींया स्क्रीन पर जोई शको छो। त्यारबाद तालीमार्थी बहनों, आपणे बौद्धकालीन शिक्षण व्यवस्था एनो अभ्यास एटले कि चौथो मुद्दो जे छे एनो अभ्यास कर्यो हतो। एनो अभ्यास पण आपणे एना 6 पेटा मुद्दाओ द्वारा करेल छे। तो ए कया कया छे ए पण आप अहींया स्क्रीन पर जोई शको छो। त्यारबाद पांचमो मुद्दो मध्यकालीन शिक्षण व्यवस्था एनो अभ्यास पण आपणे एना 7 पेटा मुद्दाओ द्वारा करेल छे। तो ए पेटा मुद्दाओ कया कया छे ए अहींया आप स्क्रीन पर जोई शको छो। अने छेल्ला विडियोमां आपणे आ प्रकरण 1 नो छठ्ठो मुद्दो अर्वाचीन शिक्षण व्यवस्था एनो अभ्यास करवानी शरूआत करी हती। तो ए विडियो में आपणे जे चर्चा करी हती ए टूंकमां एक वखत स्क्रीन पर जोई लईए, जेना कारणे आपने याद आवी जशे कि आपणे छेल्ला विडियो में कई बाबतोनो अभ्यास कर्यो हतो। अने हवेना विडियो में आज मुद्दानो कया मुद्दानो आपणे चर्चा द्वारा एटले कि आज मुद्दानो कई बाबतनो अभ्यास आपणे चर्चा द्वारा करीशुं तेनी चर्चा आपणे अहींया करीशुं। तो लास्ट टाइम आपने समझाव्युं हतुं के अर्वाचीन शिक्षण व्यवस्था एटले कि जे समये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अने ब्रिटिश गवर्नमेंटनो शासन समय हतो ए समयगाळाने आपणे अर्वाचीन एटले कि आधुनिक भारत जे छे एनो समयगाळो गणीए छे। तो एमां आपणे जे स्वतंत्रता पूर्वेनी जे परिस्थिति हती भारतनी अने ए वखते ईस्ट इंडिया कंपनीनो जे शासननो समयगाळो हतो अने ब्रिटिश गवर्नमेंटनो जे समयगाळो हतो शासननो जे समयगाळो हतो ए समय दरमियान आपणा भारतनी जे शिक्षण व्यवस्था ए केवी हती अने कया 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 महानुभावोए ते वखते शिक्षणना विकासनी बाबतमां पोतानी महत्वनी भूमिका भजवी हती ए बाबतनी आपणे चर्चा करीने अहींया अभ्यास करवानो छे। तो अगाउना विडियो में आपणे जे अभ्यास कर्यो हतो ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीनो शासन समयगाळो जे 1757 थी 1858 हतो ए समयगाळामां भारतनी जे आधुनिक शिक्षण व्यवस्था कया प्रकारनी हती एनी आपणे चर्चा द्वारा अभ्यास कर्यो छे। तो अहींया स्क्रीन पर आप ए बाबतो जोशो एटले आपणने ख्याल आवी जशे के कई कई बाबतोनी चर्चा आपणे ते समय दरमियान करी हती। अने हवे आ विडियो में आपणे आ अर्वाचीन शिक्षण व्यवस्था एटले कि आ छठ्ठो मुद्दो अर्वाचीन शिक्षण व्यवस्था आधुनिक भारतनी शिक्षण व्यवस्था अर्वाचीन एटले आधुनिक तमारा मॉड्यूल में तालीमार्थी बहनों अर्वाचीननी जग्याए आधुनिक समय में भारतनी शिक्षण व्यवस्था एवुं आपेल छे। तो ए बाबतने ध्यान में राखजो। तो हवे आ विडियो में आपणे जे स्वतंत्रता पूर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंटनो शासन हतुं ब्रिटिश ताज एटले कि राजाशाही अने शासन जे छे एटले त्यां राजाशाही प्लस लोकशाही ए बंनेनुं शासन चालतुं हतुं। तो एटला माटे ब्रिटिश ताज एम कहेवामां आवे छे, कारण के लोकशाहीमां वडाप्रधान जे छे ए बधा ज नियमो गवर्नमेंट बॉडी ए बधुं नक्की करी शके, रूल्स रेग्युलेशन बधा जे ए ज बनावे, परंतु छेल्ले एनी पर जे मोहर मारवामां आवती सही करवामां आवती ए तो ते वखतना ज्यां ब्रिटिशना राजा के राणी होय जेमनुं जे सत्ता पर बैठा होय एमनी सहीथी ज कराववामां आवती अने एटले ब्रिटिश ताजनुं शासन एम कहेवामां आवे छे।
તો એ વખતે બ્રિટિશ તાજનો શાસનનો સમયગાળો જે છે 1857થી આપણો ભારત દેશ આઝાદ થયો એમની ગુલામીમાંથી, એટલે કે 1947 સુધીનો ગણાય છે. અને એ સમયગાળામાં આધુનિક ભારતની જે શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે એટલે કે હતી એનો આપણે ચર્ચા દ્વારા આ વિડીયોમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ હું આપને કેટલાક ચિત્રો બતાવીશ તાલીમાર્થી બહેનો. અહીંયા આપ જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે એ સર વિલિયમ વિન્સન હન્ટર, જે તે વખતે પ્રાથમિક શિક્ષણની એટલે કે શિક્ષણ આયોગની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી તેના અધ્યક્ષ હતા. આ આપણા લોકમાન્ય તિલક છે અને અહીંયા જે આપ જોઈ રહ્યા છો એ શ્રીમતી એની બેસન્ટ છે. આ આપણે આગળના વિડીયોમાં જે અભ્યાસ કરવાનો છે એના સંદર્ભમાં આ ચિત્રો છે તાલીમાર્થી બહેનો. એ પહેલાં આપણે થોડીક જે અગાઉના વિડીયોમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો સમયગાળો જે છે 1757થી 1858 સુધીનો, તો એમાં આપણે છેલ્લા મુદ્દામાં એટલે કે છેલ્લે એ ચર્ચા કરી હતી કે 1857માં ભારતનો પહેલો સ્વતંત્રતા સંગ્રામ જે છે શરૂ થઈ ગયો હતો અને એને લીધે શિક્ષણની પ્રગતિ જે છે એમાં અવરોધ આવ્યો હતો. તો પ્રાથમિક શિક્ષણ વિશે તો કોઈ બાબતની ચર્ચા જ એમાં કરવામાં નથી આવી, એટલે કે એ સમયગાળા દરમિયાન 1858 સુધીમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ બિલકુલ ઉપેક્ષિત જ હતું, એને કોઈ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું હતું નહીં. પણ ઉચ્ચ શિક્ષણની જે છે એ પ્રગતિ થઈ હતી અને 1857માં જ્યારે પ્રથમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ ચાલુ હતો એ સમય દરમિયાન કલકત્તા, મુંબઈ અને મદ્રાસમાં વિશ્વવિદ્યાલયોની સ્થાપના થઈ હતી. વિશ્વવિદ્યાલયને આપણે અંગ્રેજીમાં યુનિવર્સિટી એમ કહીએ છીએ. તો મુખ્યતઃ હવે આપણે આ જે વિડીયોમાં ચર્ચા કરવાની છે એટલે કે અભ્યાસ કરવાનો છે એ છે કે પ્રાથમિક શિક્ષણના અભ્યાસ માટે કેવા કેવા પ્રકારના પ્રયત્નો અંગ્રેજ સરકાર તરફથી અને આપણા ભારતીય પ્રેમીઓ જે હતા અને સ્વતંત્રતા પ્રેમીઓ હતા ભારતના જે એ લોકોએ ભારતમાં પ્રાથમિક શિક્ષણની વ્યવસ્થા માટે કેવા પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યા હતા તે બાબતની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો મુખ્યત્વે એટલે કે આજે પ્રાથમિક શિક્ષણની સ્થિતિની તપાસ અને શિક્ષણના પ્રશ્નો પર વિચાર કરવા માટે ઈસવીસન 1882માં આજે સર વિલિયમ વિલ્સન હન્ટર છે એમની અધ્યક્ષતામાં ભારતીય શિક્ષણ આયોગની નિયુક્તિ કરવામાં આવી. હવે આ ભારતીય શિક્ષણની નિયુક્તિ કરી તો આ જે શિક્ષણ આયોગ છે એટલે કે ભારતીય શિક્ષણ આયોગ છે એમણે શિક્ષણ માટેની ઉચિત ભલામણો કરી. અન્ય સરકારી જે પ્રયત્નો માધ્યમિક શિક્ષણના વિકાસ માટે જે જોરશોરથી પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા એના પરથી ધ્યાન હટાવીને પ્રાથમિક શિક્ષણના સંગઠનમાં જે ધ્યાન લગાવવું જોઈએ એની ભલામણ કરી. તો આયોગની આ ભલામણથી વિદ્યાલયોની સંખ્યા પણ વધી અને શિક્ષિતોની સંખ્યા પણ વધી, પરંતુ શિક્ષણનું સ્તર જે છે એ નીચે ગયું અને દેશની પ્રગતિ ઈચ્છવાવાળા જે ભારતીયો હતા એ ભારતીયોએ વ્યાપક અને સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની આવશ્યકતા છે એવું એમને લાગ્યું. તો આ જે સ્વતંત્રતા પ્રેમી ભારતીયો, યાદ રાખજો તાલીમાર્થી બહેનો, સ્વતંત્રતા પ્રેમી ભારતીયો અને ભારત પ્રેમીઓએ આ સુધારાનું કામ ઉપાડી લીધું. ભારત પ્રેમી એટલે એવું નહીં કે ભારતમાં રહેતા લોકો હોય એ જ ભારત પ્રેમી હોય. કેટલાક અંગ્રેજ સરકારના જે માણસો હતા એ પણ ભારત પ્રેમી હતા અને એટલા માટે સ્વતંત્રતા પ્રેમી એટલે કે ભારતીય સ્વતંત્રતા પ્રેમીઓ અને ભારત પ્રેમીઓ, જેમાં ભારતના માણસો પણ આવી શકે અને અંગ્રેજ એટલે કે અંગ્રેજ સરકારના માણસો છે એમનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો એમણે આ પ્રાથમિક શિક્ષણના સુધારાનું કામ જે છે એ ઉપાડી લીધું. તો ઈસવીસન 1870માં બાળ ગંગાધર તિલકે અને એમના જે સહયોગીઓ હતા એમના દ્વારા પૂનામાં ફર્ગ્યુસન કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1886માં આર્ય સમાજ દ્વારા લાહોરમાં દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજ જે છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી અને
ઈસવીસન 1898માં કાશીમાં શ્રીમતી એની બેસન્ટ દ્વારા સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી. તો ભારતમાં રાષ્ટ્રીય એટલે કે પ્રાથમિક શિક્ષણના ઉત્થાન માટે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો ભારત પ્રેમીઓએ અને એટલે કે સ્વતંત્રતા ભારતના જે સ્વતંત્રતા પ્રેમી હતા એ અને ભારત પ્રેમીઓ, જેમાં જો શ્રીમતી એની બેસન્ટ આપણે ભારતીય નથી છતાં પણ ભારત પ્રેમી હતા, તો એમને કાશીમાં એટલે કે હાલમાં આપણે બનારસ તરીકે ઓળખીએ છીએ ત્યાં એમને સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી એટલે કરી હતી. તો એ આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિના કેટલા ચાહક હશે એ આપણે એ સમજી શકીએ છીએ. તો ઈસવીસન એટલે કહેવાનો મતલબ કે ઈસવીસન 1901માં તે વખતના જે વાઇસરોય લોર્ડ કર્ઝન, જે આપ અહીંયા પાછળ ચિત્ર જોઈ શકો છો તાલીમાર્થી બહેનો, એમણે સિમલામાં એક ગુપ્ત શિક્ષણ સંમેલન જે છે એ ભર્યું અને એમાં 152 પ્રસ્તાવો જે છે એ કરવામાં આવ્યા. એટલે કે 152 પ્રસ્તાવોનો જે છે એ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. પ્રસ્તાવો તો બીજા ઘણા બધા થયા હશે, પરંતુ એમાંથી જેને કહેવાય કે 152 પ્રસ્તાવો જે છે એ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. અને આ પ્રાથમિક શિક્ષણના વિકાસ માટે, એના ઉત્થાન માટે આજે તે વખતના વાઇસરોય લોર્ડ કર્ઝન છે એમણે જરૂરી રકમની જે છે એ સ્વીકૃતિ આપી અને શિક્ષણમાં પ્રાથમિક શિક્ષણની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી તથા શિક્ષણ અનુદાન પદ્ધતિ અને અભ્યાસક્રમ જે છે એમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો. અને એ વખતના જે વાઇસરોય એટલે કે જે લોર્ડ કર્ઝન છે એમનો મત હતો પ્રાથમિક શિક્ષણ બાબતનો કે પ્રાથમિક શિક્ષણ તો માતૃભાષાના માધ્યમથી જ આપવું જોઈએ. તો એ જ રીતે આપણા જે સ્વતંત્રતા પ્રેમી ભારતીય હતા એટલે કે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, એમણે ઈસવીસન 1911માં પ્રાથમિક શિક્ષણને મફત અને ફરજિયાત કરવાના પ્રયત્નો કર્યા. જે અત્યારે છે, અત્યારની પરિસ્થિતિમાં જે પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ 1 થી 8નું જે છે એ મફત અને ફરજિયાત ગવર્મેન્ટે કરેલ છે. તો એની શરૂઆત જે છે એ વિચારણાની શરૂઆત જે છે એના પ્રયત્નોની શરૂઆત ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેએ ઈસવીસન 1911માં જ કરી દીધી હતી. તો પ્રયત્નો તો કર્યા, પરંતુ એ વખતની જે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ હતી એટલે કે જે અંગ્રેજ સરકાર હતી એ અને એના જે સમર્થકો એટલે કે અંગ્રેજ સરકારના જ માણસો એમના સમર્થકો હોય એમ નહીં, પરંતુ કેટલાક ભારતીયો એવા હતા જે પણ અંગ્રેજ સરકારને સમર્થન આપતા હતા. તો આ જે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ અને એમના જે સમર્થકો હતા એમના વિરોધના કારણે આજે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે પ્રાથમિક શિક્ષણને મફત અને ફરજિયાત કરવાના પ્રયત્નો કર્યા, એ સફળ થયા નહીં. તો ઈસવીસન 1911 સુધીમાં જે શિક્ષણની પરિસ્થિતિ કેવી હતી એની ટૂંકમાં આપણે જેને કહેવાય કે મહત્વના મુદ્દાઓ છે એની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો એ છે કે એના પછીનો એટલે કે 1947 સુધીના જે સમયગાળામાં આ 1911 થી 1947 સુધીના સમયમાં કઈ કઈ યુનિવર્સિટીઓની એટલે કે વિશ્વવિદ્યાલયોની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને કઈ કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવી હતી તે બાબતોની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરવાની છે. તો એ બાબતની આપણે ચર્ચા કરીશું તાલીમાર્થી બહેનો. તો ઈસવીસન 1916માં ભારતમાં ફક્ત જેને કહેવાય કે 5 જ વિશ્વવિદ્યાલયો હતા અને એના પછી એટલે કે ત્યારબાદ 7 નવા વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપવામાં આવ્યા. હવે એ સમયગાળામાં એટલે કે 1921 સુધીમાં કયા જે એટલે કઈ કઈ યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી તે બાબતની આપણે ચર્ચા કરીએ અહીંયા. તો ઈસવીસન 1916માં બનારસમાં એટલે કે કાશીમાં બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય અને મૈસૂર એટલે કે કર્ણાટક, હાલનું કર્ણાટક ગણાય છે, તો મૈસૂર વિશ્વવિદ્યાલય એની સ્થાપના થઈ હતી. ત્યારબાદ 1917માં બિહારમાં હાલમાં જે પટના છે એ ત્યાં પટના વિશ્વવિદ્યાલય એની સ્થાપના થઈ હતી. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1918માં ઉસ્માનિયા વિશ્વવિદ્યાલય એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 1920માં
અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી એટલે કે વિશ્વવિદ્યાલય એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તાલીમાર્થી બહેનો ઉપરનો જે આપણે પોઈન્ટ જોયો 1918માં ઓસ્માનિયા વિશ્વવિદ્યાલય એ હૈદરાબાદ એટલે કે હાલનું જે અત્યારે તેલંગાણા છે ત્યાં આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી જે છે એ હાલનું ઉત્તર પ્રદેશ છે ત્યાં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 1921માં લખનૌ એટલે ઉત્તર પ્રદેશનું જે લખનૌ છે ત્યાં લખનૌ યુનિવર્સિટી અને હાલનું જે બાંગ્લાદેશ છે જે તે સમયે આપણા ભારતનો જે હિસ્સો હતો તો ત્યાં ઢાકામાં ઢાકા વિશ્વવિદ્યાલય એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તો તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા જે યુનિવર્સિટીઓની ઈસવીસન 1921ના સમય સુધીમાં જે યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના થઈ હતી એની આપણે ચર્ચા કરી. આપણે અહીંયા ચિત્રો પણ એના અવેલેબલ છે આ તમામ યુનિવર્સિટીઓના, તો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા જે આપ જોઈ રહ્યા છો એ બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય. બીજું અહીંયા ચિત્ર જે આપ જોઈ રહ્યા છો એ છે મૈસૂર વિશ્વવિદ્યાલય. ત્યારબાદ અહીંયા જે બીજું ચિત્ર જોઈ શકો છો એ છે પટના વિશ્વવિદ્યાલય. ઓસ્માનિયા વિશ્વવિદ્યાલયનું ઓલરેડી આપ ચિત્ર જે છે એ જોઈ રહ્યા છો પહેલેથી જ. ત્યારબાદ અહીંયા અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી એનું પણ ચિત્ર આપ અહીંયા જોઈ શકો છો. અને છેલ્લે જે છે એ લખનૌ યુનિવર્સિટી અને ઢાકા યુનિવર્સિટી એટલે કે વિશ્વવિદ્યાલય એના ચિત્રો પણ અહીંયા આવેલા છે. અહીંયા લખાણ સાથે છે એટલે બહુ નાના સ્વરૂપમાં મેં અહીંયા મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ચિત્ર દ્વારા આપનું જે મેમરી જે છે એ વધારે સતેજ બને એના માટે મેં મૂક્યા છે. આપણે જરા મોટા સ્વરૂપમાં પણ આ તમામ યુનિવર્સિટીઓના જે બિલ્ડિંગ છે, મેદાન છે, કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક છે, જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે એની આપણે ચિત્રો અવેલેબલ છે. આજ જે છે એને ફરી આપણે જોઈએ તો અહીંયા જે આપણે જોઈ રહ્યા છો તાલીમાર્થી બહેનો એ છે બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય. ત્યારબાદ બીજી જે છે એ મૈસૂર યુનિવર્સિટી જે હાલમાં કર્ણાટકમાં છે. ત્યારબાદ અહીંયા પટના યુનિવર્સિટી જે હાલમાં બિહારમાં છે. ત્યારબાદ અહીંયા જોઈ રહ્યા છો એ છે ઓસ્માનિયા યુનિવર્સિટી જે હાલના તેલંગાણા રાજ્યમાં આવેલ છે. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા જે જોઈ રહ્યા છો એ છે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી જે ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢમાં આવેલ છે. અને અહીંયા જે જોઈ રહ્યા છો એ લખનૌ યુનિવર્સિટી જે ઉત્તર પ્રદેશનું કેપિટલ જે છે લખનૌ ત્યાં આવેલી છે. અને છેલ્લી જે છે જે હાલના બાંગ્લાદેશ કન્ટ્રી છે તાલીમાર્થી બહેનો જે તે સમયે એટલે કે 1921માં જ્યારે આ ઢાકા યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ હતી તે વખતે આપણો ભારતનો જ હિસ્સો હતો, પરંતુ અત્યારે આ યુનિવર્સિટી જે છે એ બાંગ્લાદેશમાં આવેલી છે. તો 1921 સુધીમાં જે યુનિવર્સિટીઓની એટલે કે શિક્ષણ માટેની જે સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી એની આપણે ચર્ચા કરી. એટલે શિક્ષણની પરિસ્થિતિ એટલે વિકાસ થવાનો જે શરૂઆત જે છે એ આપણે ભારતની આઝાદી પહેલાં કેવા પ્રકારની અને કેટલા પ્રમાણમાં થઈ રહી હતી તે બાબતની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે ઇતિહાસનો જે એક ઘટના છે ઈસવીસન 1921નું જે અસહકારનું આંદોલન જે છે ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ અંગ્રેજ સરકારની વિરુદ્ધમાં કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ અસહકારના આંદોલનમાં એવી બાબતો નક્કી કરવામાં આવી હતી કે અંગ્રેજ દ્વારા તૈયાર થયેલ કોઈ પણ માલ, સ્કૂલ એ બધાનો બહિષ્કાર કરવો અને આપણે પોતે જેને કહેવાય કે માલનું ઉત્પાદન કરવું, શિક્ષણ માટે પણ પોતે જ વ્યવસ્થા કરવી, આ બાબત જે છે એ અસહકારના આંદોલનમાં આવતી હતી. તો એ અસહકારના આંદોલન દરમિયાન ભારતની જે શિક્ષણ વ્યવસ્થા કેવી હતી એ બાબતની ચર્ચા હવે આપણે કરીશું તાલીમાર્થી બહેનો. તો અસહકારના આંદોલનના કારણે જેને કહેવાય કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની પ્રગતિને જે છે એ બળ અને વેગ મળ્યો અને એના કારણે 1921ના આ અસહકારના આંદોલનના પ્રભાવના કારણે શિક્ષણની જે વિદ્યાપીઠ યુનિવર્સિટી એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા આપણે એ બાબતની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો પહેલી છે બિહાર વિદ્યાપીઠ. આ જે અસહકારનું આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું એના પ્રભાવ હેઠળ જે શિક્ષણને પ્રગતિ અને વેગ મળ્યું એના કારણે જે વિદ્યાપીઠોની સ્થાપના કરી
કરાઈ હતી તે વિદ્યાપીઠોની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તાલીમાર્થી બહેનો આ બાબત જે છે એ યાદ રાખજો. તો બિહાર વિદ્યાપીઠ, ત્યારબાદ કાશી વિદ્યાપીઠ, ત્યારબાદ ગૌડીય સર્વ વિદ્યાયતન, ત્યારબાદ તિલક વિદ્યાપીઠ, એના પછી જે છે એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જે આપણા ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં આવેલી છે, આપણે જોઈ પણ હશે. ત્યારબાદ જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા વગેરે જે સંસ્થાઓ છે એમની સ્થાપના થઈ હતી. આના ચિત્રો પણ અહીંયા અવેલેબલ છે. તાલીમાર્થી બહેનો બિહાર વિદ્યાપીઠ, કાશી વિદ્યાપીઠ, ગૌંડીય સર્વ વિદ્યાયતન, તિલક વિદ્યાપીઠ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા આ જે યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના થઈ એમાંથી મારી પાસે ગૌડીય સર્વ વિદ્યાયતન જે છે એનું ચિત્ર અવેલેબલ નથી, પરંતુ બીજી જે વિદ્યાપીઠ છે એના ચિત્રો એટલે કે એમના બિલ્ડિંગનું, એમના મેદાનનું જે ચિત્ર છે એ અવેલેબલ છે. તો એ ચિત્રો જોશો તો આ જે બાબત છે એ આપ બહુ સારી રીતે જેને કહેવાય કે સમજી શકશો. તો એ ચિત્રો બતાવું એ પહેલાં એક મુદ્દો ફરીથી ચર્ચા કરી લઉં કે ઈસવીસન 1921 એટલે કે ઈસવીસન 1919માં ભારતીય પરિષદ અધિનિયમ એવો એક કાયદો જે છે એ કરવામાં આવ્યો હતો અને એ બંધારણ જે છે કાયદો છે પણ બંધારણનો કાયદો, પણ એમાં જે શાસન પદ્ધતિ છે એમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો. એટલે જ એ જે 1919માં થયેલા જે સુધારાઓ છે એ સુધારાઓ એ 1921માં લાગુ પાડવામાં આવ્યો. અને એ સુધારો કયો? તો કે જે પ્રાંતો એટલે કે ભારતના જે પ્રાંતો જેમાં બોમ્બે, મદ્રાસ, કલકત્તા, સંયુક્ત પ્રાંત, રાજસ્થાન આ જે બધું છે એમાં શિક્ષણ જે છે એ ભારતીય મંત્રીઓના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવી ગયું. તાલીમાર્થી બહેનો આ બાબત આપે સમજવાની છે કે ભારતના પ્રતિનિધિત્વ માટે ભારતના જે કંઈ પ્રશ્નો હતા એના માટે ઈસવીસન 1885માં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને એના જે સભ્યો છે એ સભ્યોને આ અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટની જે બોડી હતી એમાં એમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને એમાં મંત્રી પદ પણ મળેલા હતા ભારતીયોને. અને એટલે જ આ બાબત જે છે આપણે સમજવાની છે કે 1921ના જે નવા શાસન સુધારાના જે કાયદા હતા એ અનુસાર બધા જ પ્રાંતો એટલે રાજ્યો, બરોબર, તો બધા જ પ્રાંતોમાં શિક્ષણ ભારતીય મંત્રીઓના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવી ગયું. પરંતુ જે સરકારી સહયોગ જેટલો મળવો જોઈએ એટલો ન મળ્યો અને એમાં એ અભાવના કારણે જે ઉપયોગી યોજનાઓ છે એ યોજનાઓને જે કાર્યાન્વિત કરવાનું એટલે કે ચાલુ કરવાનું જે છે એ સંભવ બન્યું નહીં. અને અંતે જેને કહેવાય કે બધા જ પ્રાંતોમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ જે છે એ ફરજિયાત કરવાની કોશિશ જે છે એ વ્યર્થ ગઈ. 1911માં તાલીમાર્થી બહેનો ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેએ જે પ્રાથમિક શિક્ષણને ફરજિયાત અને એટલે કે સાર્વત્રિક આપણે જે ચર્ચા કરી હતી કે મફત એટલે પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત અને ફરજિયાત કરવું એ બાબત માટેના જે પ્રયત્નો છે એ અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટના સહયોગના અભાવના કારણે સંભવ બન્યું નહીં અને બધી કોશિશ જે છે એ વ્યર્થ ગઈ. હવે તાલીમાર્થી બહેનો આપણે એ જોવાનું છે કે તો તે વખતના જે સ્વતંત્રતા પ્રેમીઓ અને ભારતીય પ્રેમીઓએ આ પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે શું પ્રયત્નો કર્યા અને કઈ યોજના જે છે એ અમલમાં આવી એ બાબતની ચર્ચા કરવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો ઈસવીસન 1937માં આપણે એ ચર્ચા કરી પણ એ પહેલાં આપણે જે બિહાર વિદ્યાપીઠ અને કાશી વિદ્યાપીઠ, તિલક વિદ્યાપીઠ એના આપણે ચિત્રો જોઈ લઈએ. તો અહીંયા જે છે એ કાશી વિદ્યાપીઠ એનું આપ ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો. ત્યારબાદ જે છે એ અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો એ જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા એ યુનિવર્સિટીનું ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો. ત્યારબાદ અહીંયા જે છે એ તિલક વિદ્યાપીઠ જે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે
જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા જે છે એ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલી છે તાલીમાર્થી બહેનો, અને જે કાશી વિદ્યાપીઠ છે એ તો આપણને ખબર જ છે કે ઉત્તર પ્રદેશનું જે બનારસ છે ત્યાં, અને આ તિલક વિદ્યાપીઠ જે છે એ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. ત્યારબાદ અહીંયા પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં જોઈ રહ્યા છો એ આપણા ગુજરાતની જે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ છે અમદાવાદમાં આવેલી છે એનું ચિત્ર છે, જેને આપ જોયું પણ હશે, કેટલીક બહેનોએ જોયું હશે, કેટલાક કે નહીં જોયું હોય. તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જે અમદાવાદમાં આવેલી છે, જે બહારથી આ રીતે દેખાય છે, અંદરનું પણ બહુ મોટું ગ્રાઉન્ડ છે, પણ એ બધું બતાવવા જવું તો બહુ વાર લાગશે. અને આ જે છે એ બિહાર યુનિવર્સિટીનું બિલ્ડિંગ છે, અને એટલે એ સમયમાં 1921 પછીની જે 1937 સુધીના સમયગાળામાં જે રાષ્ટ્રીય એટલે કે સ્વતંત્રતા પ્રેમીઓ અને ભારત પ્રેમીઓ હતા એ લોકોએ જે યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી હતી એની આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે જે પ્રાથમિક શિક્ષણની એટલે કે પ્રાથમિક શિક્ષણને મફત અને ફરજિયાત બનાવવાના જે પ્રયત્નો જે છે એ અંગ્રેજ સરકારના અસહયોગના કારણે વ્યર્થ ગઈ. તો એના પછી પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે કઈ બાબત જે છે એ નક્કી કરવામાં આવી અને કાર્યાન્વિત કરવામાં આવી, એટલે કે અમલમાં આવી, તે બાબતની ચર્ચા કરીશું. તો ઈસવીસન 1937માં એક યોજના તૈયાર કરવામાં આવી, જેમાં ગાંધીજી તથા બીજા જે અન્ય ભારતીય નેતાઓ હતા એમણે ભેગા થઈને એક શિક્ષણ માટે જેને કહેવાય કે એક યોજના તૈયાર કરી. અને ઈસવીસન 1938માં એ યોજના, એ જે શિક્ષણની યોજના તૈયાર કરી હતી એ યોજના બુનિયાદી શિક્ષણ એના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ. તાલીમાર્થી બહેનો, આપણી જે કોલેજ છે શ્રી શિવશાસ્ત્રી અધ્યાપન મંદિર, હજુ પણ ધોળકાના લોકો એને બુનિયાદી કોલેજ એ તરીકે જ ઓળખે છે. રિક્ષાવાળા પણ એમ કહેતા હોય છે કે બુનિયાદી કોલેજ, બુનિયાદીમાં જવું છે, આવું કહેતા હોય છે. તો આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો કે ઈસવીસન 1938માં એ જે યોજના 1937માં તૈયાર થયેલ હતી એ બુનિયાદી શિક્ષણના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ. તો આ જે બુનિયાદી શિક્ષણ જે છે એ યોજના છે એમાં કઈ કઈ બાબતો જે છે એ સમાવેશ કરેલો હતો, એટલે કે કઈ કઈ બાબતો જે છે એ મુખ્યત્વે હતી. તો 7 થી 11 વર્ષના જે બાળકો છે એ બાળકોમાં પછી છોકરો પણ હોઈ શકે અને છોકરી પણ હોઈ શકે. તો 7 થી 11 વર્ષના બાળકોનું શિક્ષણ જે છે એ ફરજિયાત થાય. ત્યારબાદ બીજી બાબત એ હતી કે શિક્ષણનું માધ્યમ જે છે એ માતૃભાષામાં રાખવામાં આવે, એટલે કે માતૃભાષા જ્યાં હિન્દી હોય તો હિન્દી, ગુજરાતી હોય તો ગુજરાતી, મરાઠી હોય તો મરાઠી, એ રીતે જે માતૃભાષા જેની હોય એમાં જે આ બુનિયાદી શિક્ષણ જે છે એનું માધ્યમ રાખવામાં આવે. અને એમાં વ્યવસાયિક એટલે કે ઉદ્યોગોને કેન્દ્રમાં રાખીને જે વિષયો જે છે એ પણ ભણાવવામાં આવતા હતા. તો વ્યવસાયિક વિષયોમાં ચરખો, તે વખતે સ્વદેશી આંદોલન એટલે અસહકારના આંદોલનમાં સ્વદેશીમાં પોતે જાતે સૂત્ર કાતીને ખાદી બનાવવામાં આવતું અને ખાદીના વસ્ત્રો પહેરવામાં આવતા તાલીમાર્થી બહેનો. એટલે તે વખતે જે છે ચરખો બહુ જ અગત્યનો હતો. તો આ ચરખો અને ખેતી એટલે કે કૃષિ અને લાકડાનું કામ, આ બધા ઉદ્યોગોને કેન્દ્રમાં રાખીને તેના આધાર પર જે વિષયો ભણાવવામાં આવતા એ વિષયો હતા સાહિત્ય, ભૂગોળ, ઇતિહાસ, ગણિત. આ તમામ વિષયોને ભણાવવામાં તે વખતે આવે એ બાબતનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો, આ જે ઈસવીસન 37 એટલે કે 1937-38માં જે બુનિયાદી શિક્ષણ યોજના જે છે એ યોજનાનું નામ જે છે એ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું, એટલે કે ચેન્જ કરવામાં આવ્યું. અને આ પરિવર્તન થયેલી યોજનાનું નામ રાખવામાં આવ્યું નઈ તાલીમ. જે પહેલાં બુનિયાદી શિક્ષણથી ઓળખાતી હતી એ યોજના એ હવે 1945માં નઈ તાલીમ એ રીતે ઓળખાવા લાગી. હવે આ જે નઈ તાલીમ શિક્ષણ જે હતું એના 4 ભાગ હતા. તો એ 4 ભાગ કયા કયા એ આપણે જોઈએ. તો પહેલો ભાગ છે પૂર્વ બુનિયાદી, બીજો ભાગ છે બુનિયાદી, ત્રીજો ભાગ છે ઉચ્ચ બુનિયાદી અને ચોથો ભાગ છે વયસ્ક શિક્ષણ.
તો આ જે નઈ તાલીમ યોજનામાં એના જે 4 ભાગો હતા એ 4 ભાગો આપણે ચર્ચા કરી તાલીમાર્થી બહેનો. પણ તે વખતે જે હિન્દુસ્તાની તાલીમી સંઘ, જેને ભારતીય શૈક્ષણિક સંઘ એવા નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, તો આ નઈ તાલીમ શિક્ષણની જે યોજના હતી એનો સંચાલનનો કાર્યભાર જે છે એ આ હિન્દુસ્તાન તાલીમી સંઘ એટલે કે ભારતીય શૈક્ષણિક સંઘ જે છે એને સોંપવામાં આવ્યું. હવે અહીંયા આપ એક બાબતની નોટિસ કરવાની છે આપે, કારણ કે આ જે છે એ ઐતિહાસિક ઘટનાઓની જોડે જોડે આપણે શિક્ષણની વ્યવસ્થાનો જે વિકાસ છે એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો આપ ઉપર સૌ પ્રથમ અહીંયા ઉપર જે છે એ જોયું કે ઈસવીસન 1945 એમાં આ જે બુનિયાદી શિક્ષણ હતું એનું નામ ચેન્જ કરીને નઈ તાલીમ રાખવામાં આવ્યું એવી આપણે ચર્ચા કરી. તો ઈસવીસન 1945માં બીજું વિશ્વયુદ્ધ જે છે એ પૂરું થયું હતું. કારણ કે બીજું વિશ્વયુદ્ધ જે છે એ ઈસવીસન 1939માં શરૂ થઈ ગયું હતું અને 1945માં પૂરું થયું હતું. તો જેવું જ આ 1945માં બીજું વિશ્વયુદ્ધ પૂરું થયું તો એક સાર્જન્ટ સાહેબની અધ્યક્ષતા હેઠળ સાર્જન્ટ યોજના એનું નિર્માણ થયું. અને આ જે શિક્ષણ આયોગ હતું એટલે કે કમિશન હતું એણે જે ભલામણો કરી એ ભલામણો કઈ કઈ હતી એના વિશે આપણે હવે ચર્ચા કરીશું. તો 1945માં બીજું વિશ્વયુદ્ધ સમાપ્ત થતાં જે સાર્જન્ટ યોજનાનું નિર્માણ થયું એ કમિશનની ભલામણોમાં અહીંયા પહેલી ભલામણ હતી કે 6 થી 14 વર્ષની ઉંમરવાળા બાળકો એટલે કૌંસમાં મેં લખ્યું છે કે છોકરો પણ હોઈ શકે અને છોકરી પણ હોઈ શકે, તો એમના માટે ફરજિયાત શિક્ષણ હોય. હવે બીજી બાબત જે છે કે જુનિયર બેઝિક સ્કૂલ, સિનિયર બેઝિક સ્કૂલ, જેને આપણે નર્સરી, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી એમ કહીએ છીએ. તો એ જ રીતે જુનિયર બેઝિક સ્કૂલ, સિનિયર બેઝિક સ્કૂલ, સાહિત્યિક હાઈસ્કૂલ અને વ્યવસાયિક હાઈસ્કૂલનું શિક્ષણ જે છે એ 11 થી 17 વર્ષની અવસ્થા સુધી આપવામાં આવે અને એના પછી જ એને યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે. તો અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો કે સાહિત્યિક હાઈસ્કૂલ અને વ્યવસાયિક હાઈસ્કૂલ. તો સાહિત્યિક હાઈસ્કૂલ એટલે તાલીમાર્થી બહેનો આપણે જે અહીંયા વિષયો શીખીએ છીએ એ, અને વ્યવસાયિક હાઈસ્કૂલ એટલે હાલમાં જેને આપણે ITI ને એ બધું કહીએ છીએ, નર્સિંગ છે, એ બાબતનો સમાવેશ થાય છે. તો ત્યારબાદની જે ભલામણ હતી એ હતી કે ડિગ્રી સ્નાતકનો અભ્યાસક્રમ જે છે એ 3 વર્ષનો હોય. તો એ આપણે અત્યારે પણ કરી જ રહ્યા છીએ, એટલે કે આ જે 3 વર્ષનો જ અભ્યાસક્રમ જે છે કોલેજનો હોય છે, તો એ હાલમાં પણ ચાલુ છે. ત્યારબાદ ઇન્ટરમીડિયેટ એટલે કે માધ્યમિક શિક્ષણ જે છે એના ધોરણો જે છે એ સ્થાયી કરવામાં આવે, એટલે કે એમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવામાં આવે નહીં. 5 વર્ષથી જે ઓછી ઉંમરવાળા બાળકો હોય એના માટે નર્સરી શાળા જે છે એ કરવામાં આવે, જેને આપણે બાલ મંદિર કહીએ છીએ. અને શિક્ષણનું માધ્યમ જે છે એ માતૃભાષા જ હોય. અને આ જે બધી ભલામણો કરી એ જે છે એ સાર્જન્ટ યોજના એટલે કે સાર્જન્ટ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં જે આયોગ બેઠું હતું, શિક્ષણ આયોગ બેઠું હતું, એમની ભલામણો વિશે આપણે ચર્ચા કરી તાલીમાર્થી બહેનો. અને ઈસવીસન 1947માં આપણે એટલે કે ભારતે જે છે એ આઝાદી પ્રાપ્ત કરી. તો એના પછીની જે પરિસ્થિતિ છે શિક્ષણની, જે આધુનિક ભારતની શિક્ષણની પરિસ્થિતિ સ્વતંત્રતા પછીની છે એનો અભ્યાસ આપણે આવતા વિડીયોમાં કરીશું. તો અહીંયા આપણે આ વિડીયોમાં જે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટનો સમયગાળો એટલે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટનો જે શાસનનો સમયગાળો છે 1858થી 1947 સુધીનો, એ સમયમાં આધુનિક ભારતની જે શિક્ષણ વ્યવસ્થા કેવી હતી,
કયા કયા મહાનુભાવોએ એમાં પોતાની ભૂમિકા પ્રદાન કરી, ફાળો આપ્યો અને કેટલી યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના થઈ અને ક્યાં ક્યાં થઈ, એ તમામ બાબતોની ચર્ચા દ્વારા આપણે સ્વતંત્રતા પૂર્વેની જે ભારતની શિક્ષણ વ્યવસ્થા હતી એનો અભ્યાસ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે આપણે જે ચર્ચા કરીશું એ આઝાદી પછીની જે શિક્ષણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને અત્યાર સુધી ચાલુ છે એનો આપણે અભ્યાસ ચર્ચા દ્વારા કરીશું. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આપને એ પણ જણાવી દઉં છું કે આગળના વિડીયોમાં હવે આપણે જે અભ્યાસ કરવાનો છે એ અર્વાચીન શિક્ષણ વ્યવસ્થા એટલે કે છઠ્ઠો મુદ્દો છે, એના 3 પેટા મુદ્દા છે. એ 3 પેટા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે અને એ 3 પેટા મુદ્દાઓ જે છે એમાં જ સ્વતંત્રતા પછીની જે આપણી ભારતની શિક્ષણ વ્યવસ્થા હતી અને છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ પહેલો પેટા મુદ્દો જે છે એ છે એટલે કે સ્વાતંત્રતા. અહીંયા મેં મુદ્દો લખ્યો છે તાલીમાર્થી બહેનો, પરંતુ જે પહેલો પેટા મુદ્દો છે એ છે સ્વાતંત્રોત્તર શિક્ષણ વ્યવસ્થા એટલે કે આઝાદી પછીની શિક્ષણ વ્યવસ્થા. અને બીજું છે બહુ જ મહત્વનું આયોગ છે કોઠારી કમિશન, જે ઈસવીસન 64 થી 66 સુધીમાં બેઠું હતું, એનો અભ્યાસ કરવાનો છે બીજા પેટા મુદ્દામાં. અને ત્રીજા પેટા મુદ્દામાં નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ જે 1986માં એમાં કેટલાક સુધારા કરીને આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ જે છે એ ઘડવામાં આવી હતી, તો એનો અભ્યાસ આ ત્રીજા પેટા મુદ્દામાં કરવાનો છે. તો આપને ખબર પડી જ ગઈ છે કે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે કઈ બાબતોનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. ત્યાં સુધી તાલીમાર્થી બહેનો, આપને એક બહુ મહત્વની અને અગત્યની સૂચના આપવા માંગુ છું કે દર વખતે વિડીયો હું આપને એની લિંક જે છે એ મૂકીશ ત્યારે એમ નહીં કહું કે તમારું કમેન્ટમાં નામ એ જ તમારી હાજરી ગણાશે. હવે આપ બહુ સારી રીતે પરિચિત થઈ ગયા છો અને હવે જો કમેન્ટમાં તમારું નામ જોવા નહીં મળે, તમારી હાજરી નહીં હોય, તો જે તે વિષયને લગતી જે બાબતો મેં આપી છે તૈયાર કરવા માટે, એ બાબતોનું ચેકિંગ નહીં કરવામાં આવે, એનું માર્કિંગ નહીં કરવામાં આવે, કારણ કે તમે પછી કોપી કરીને બીજાની કોપી કરીને સમજ્યા વગર જ બધું કર્યું હશે તો એનો કોઈ જ મતલબ નથી. અને એટલા માટે બહુ સ્ટ્રિક્ટલી કહું છું કે કમેન્ટમાં તમારું નામ લખો, એ પણ વિડીયો પૂરેપૂરો જોયા પછી. વિડીયોને લાઈક આપો કે ન આપો એનાથી કોઈ અમને મતલબ નથી, પરંતુ કમેન્ટમાં આપનું નામ જરૂર લખો અને એ પણ પૂરેપૂરું વિડીયો જોયા પછી. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે આ વિડીયોમાં જે મુદ્દાનો અભ્યાસ કર્યો છે એનો અભ્યાસ વિડીયો જોઈને અને પછી મોડ્યુલમાં પણ એનું વાંચન કરજો, તો બહુ સારી રીતે આપ એનો અભ્યાસ કરી શકશો. હવે પછીના જે આ છઠ્ઠા મુદ્દાના પેટા મુદ્દાનો અભ્યાસ કરવા માટે મળીશું, ત્યાં સુધી તાલીમાર્થી બહેનો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર, આભાર, જય હિન્દ, જય ભારત.